وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ اللہ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنی پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کام ملتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، جس میں ہمارے زخمی جو ہیں غازی اور ہمارے شہداء جو ہیں، جیسے ایک ہی گھر کے 3 لوگ ہیں، ان لوگوں کا مین کردار ہوتا ہے۔ جب ہم کسی فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں، جتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں یا جو زخمی ہیں، سب سے پہلے ان کو اپنا سر کا تاج بنائیں، ان کی اپریسیشن کریں، ان کی فیملیز کو ملیں، ان کے پاس ہیں گورنمنٹ، آرمی، صوبائی گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہم سب لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل ان کے پاس آ رہے ہیں۔ میں سارے گاؤں والوں سے بھی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم یہ فیملی ہے، صرف ہمارے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لیے نہیں، ہماری پاک آرمی کے لیے، ہماری صوبائی گورنمنٹ کے لیے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اور اس جو ہمارے بچے جو زخمی ہیں اور باقی فیملی ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کی بیوہ ہے، ان سب کے لیے گورنمنٹ بہترین قسم کے انتظامات کر رہی ہے، اور ان کو کبھی بھی اکیلا آج جس طرح ہم مل رہے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں رہے گا، یہ کنٹینیوسلی ہماری ساتھ ساتھ ان کنٹیکٹ رہیں گے۔ ریونیو ٹیم کو ہم نے پہلے لگا دیا، ان کا پورا ڈیٹا لے رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بہترین قسم کے ان کے پیکج آئیں گے ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور جو بیٹا پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو فری ایجوکیشن ہم دیں گے۔ یہاں پہ جو بیسٹ اسکول ہے ہمارا JPS کا، بیٹی جو ہے وہ اگر ابھی اس کی ایجوکیشن مکمل ہوتی ہے تو اس کی جات کی بھی پوری ہم کوشش کریں گے جتنا جلدی ہو سکے اس کو جات پہ بھی لگائیں۔ اوور آل یہ ساری سچویشن آپ کو پتہ ہے، اس وقت قبرستان میں ہم آئے ہوئے ہیں، تو شہداء کی قبروں پہ فاتح خوانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دیکھیں آرمی آفیسرز اور سول انتظامیہ سب لوگ، گورنمنٹ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام لوگوں کو، ہم پاکستانیوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہم ایک یکجان ہیں۔ کسی کے لیے کوئی شہادت ہوتی ہے یا زخم لگتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو باقی سب لوگ بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ، تو یہ ایک مقام ہے ان لوگوں کا کہ ان کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بڑا مقام دیا ہے، انعام دیا ہے، تو ہم ان کے مشکور بھی ہیں۔ شہداء کے وہ تو ویسے ہی ان کے درجات بلند ہیں، ان کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہمارے آفیسرز بھی ہیں۔ تو یہ گاؤں والوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی فرض ہے کہ اس فیملی کی عزت کرنا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا آپ لوگوں کے لیے، یہ انعام یافتہ اللہ کی چنی ہوئی فیملیز میں ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجاہد، ہمارے افسران، فوجی افسران، جوان، ابھی ہم جہاں جس گاؤں میں گئے تھے ان کا جو بیٹا شہید ہوا ہے، ان کے والد بھی پہلے فوجی تھے، کہتے میں نے 20 سال نوکری کی، ہمیشہ خواہش تھی کہ کسی جگہ شہادت ہو گئی، تو مجھے انعام نہیں ملا، میرے بیٹے کو ملا، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، گاؤں والے بھی اسی طرح ان کے ساتھ پیار سے رہیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ جو نے ڈی صاحب نے بات کی کہ یقیناً جو سلسلہ یہ رابطہ ہے یہ وقتی نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا، اور یہ جب تک آپ ہیں، جب تک ہم ہیں، فوج ہے پاکستان نے ہمارا آپ سے
ताल्लुक़ रहेगा। ये तो एक शहादत की और एक कुर्बानी की बातचीत है। और बात अच्छा दुआ कर लेते हैं, फिर दोबारा बात प्लीज़। जी मैं सबसे पहले तो बताना आपसे बड़ी ताज़ियत, लेकिन यकीनन चुने हुए लोग होते हैं जो शहीद होते हैं और शहादत पे फायज होते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी शहादत के सदक़े आप लोगों की जो है ना मुश्किलात को आसान और तब्दील फरमाए। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी का जो ये सिलसिला है राब्ते का, ये बिल्कुल भी कतई तौर पर भी वक्ती नहीं है और ये जो है ना हमारा इनके साथ राब्ता इंशाअल्लाह अज़ल तक रहेगा और उसका जो है ना गवाह आप सब रहेंगे, फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर करेगी इंशाअल्लाह। और जो भी आसानियाँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से और हमारी मेहनत से हो सकेगा वो ज़रूर इनकी ज़िंदगी में आएंगे। मज़ीद ये कि आप सबकी हाज़िरी से मुझे इस बात का यकीन होता है कि आपके गाँव ने बड़ी कुर्बानी दी और मज़ीद कुर्बानियों से हम नहीं कतराएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज 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 जिंदाबाद। यकीनन ये कमी नहीं पूरी की जाए, जो इनके फैमिली में कमी बिल्कुल भी कभी भी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन जो कमी है उसके अंदर जो हम अपना हिस्सा डाल के थोड़ा सा उसका मदावा ज़रूर करते हैं। तो जहाँ तक डीसी साहब और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी का ताल्लुक़ है, हम तो करते रहेंगे। आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी, पूरे गांव की जिम्मेदारी और हम सब मिल के इनके साथ जो है शाना बशाना खड़े रहेंगे जी इंशाअल्लाह। और यकीनन ये कुर्बानी बहुत बड़ी है और इसका अजर अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। हम इसको सिर्फ जो है ना सराह सकते हैं और अल्लाह इनको सब्र जी जी। इससे ज़्यादा बातचीत तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ही जो है ना इनका पूरे सिलसिले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मैं जलालपुर सोबती से मेरा ताल्लुक़ है। मैं समझो ये हमारे गांव के लिए बड़ी सादत की बात है कि हमारे गांव में शहदा यहाँ पर है, शहीद हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन से लेकर हमारे गांव के लोग नौजवान पूरी वहाँ पर जैसे एक खौफ रास का यानी समा था, तो हमारे जितने भी नौजवान हैं गांव के लोग हैं उसी वक्त बार वक्त वहाँ पर पहुँच गए हैं। वहाँ पे उनके जिस्मों को उठाया गया है, शहीदों अपने ज़ख्मी को उठाया गया है। तो मैं देख रहा हूँ उस दिन से लेकर जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है ठीक मेरा 10 या 15 मिनट के बाद हमारे पास इंतज़ामिया पूरी गुजरात तक, मैं इनका भी मशकूर हूँ अपने गांव की तरफ से, अहले खाना की तरफ से कि हम ज़िली इंतज़ामिया और आर्मी हम देख रहे हैं कि उस दिन से लेकर यानी कि जब शहीद हुआ उस वक्त से लेकर उनके जनाजा उनकी तदफीन और उसके बाद अभी तक यानी रोज़ाना के बेस पे जो है ना हमारे पास आर्मी के जो हमारे आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आर्मी वालों का भी मशकूर हूँ, हमारी पाक फौज, हमें इस पर फ़ख्र भी है, हमें प्राउड है हमारी पाक आर्मी पर। और जब हम अवाम और आर्मी हमारी फोर्सेस हम मुनज़्ज़म है तो इसीलिए ये फ़तह जो मुमकिन हुई है। तो इस वक्त जो माहौल बना है हमारा पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से नवाजा है। तो मैं देख रहा हूँ हमारी सियासी शख्सियात हज़रत बिलाल साहब तशरीफ़ फरमा है, डीसी साहब तशरीफ़ फरमा है, डीसी साहब और डीपीओ साहब, ये इंतज़ामी जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके मशकूर हैं। तो उस दिन से लेकर अभी तक रोज़ाना की बेस पर जो रोज़ाना बुनियाद जो उस बुनियाद पर जो हमारे पास ये आ रहे हैं देखभाल कर रहे हैं इस फैमिली के और गाँव की, और गाँव के लोग उसी तरह उस दिन से लेकर ये गवाह हैं अहले खाना भी, उस दिन से लेकर अभी तक जो है ना पूरे गाँव के लोग जो है ना देखभाल उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह इंतज़ामिया कर रही है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ और आगे जो इनके मामलात हैं इंशाअल्लाह हमें पूरा उम्मीद है इंतज़ामिया से भी और सूबाई इंतज़ामिया से भी, हम आर्मी से भी कि ये इंशाअल्लाह आगे बेहतर देखभाल होगी। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है तेरा
से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन